nhông nè tầng ngõ khnia giờ một chục khnia cho mỗi năng admin con tia tia hái nơi không rừng đi chân ý báo phía tì bẩm bốn bên tại một nơi chỗ đó xảy rước admin cứ miên rừng một admin trong mọi bọ sài khả năng mình tén đòi xa tại ngày muốn cứ miên lại chat mọi admin đòi vậy tha cái cứ ban sắp sập này admin hơi miên rõm tha sập này bài bài đã bắt trôi để chia sẻ chẳng admin trong prataven tha tu squad tham mai đại admin pra năng cứ ở tế chia mai thu thay thò mặt đá hai vi có chủ ri phiệp đấy admin pra quạt màu du hái chẳng quạt nó bên ní cứ cầm pông tại to và đại admin có cầm pông tại chi yếm xoay đồ ốp có sụp sầm lên thay đấy bàn tay vậy đại admin tại tu yột ban năng cứ đôi xa tại quạt chat mọi admin đòi vậy tha sập này bài bài đã bắt ban hết nó không thò sập lên thưa ấy tiền nơiไปđại admin lưng chẳng cứ admin miên ca xe chỉ kháng bị pru ba sơn chín vậy bị thực chất nèสลายแฟนไว้cứ admin không thưaกรุบยางหนุ่มใบปูกว่าเต้ให้ได้สำคัญติดวิธีการเนี่ยได้ยังโจจันนึกไปได้ยังทั่วให้ก็ยังมีอารมณ์ที่ยังสบายใจคลังเมนเทนกรณีท่านึกไปได้ตระบานเกณฑ์ใหญ่แบบนั้นได้เอ็นมินก็มีอารมณ์ท่าการคำประนึกไปจะจูไปติดดังตึกถ้วยเกมมินการมันเป็นจันเอ็นมินจองปรับถ่ายเอ็นมินทั่วกรุบยางคือดำใบการสบายใจบอกลุนเองเจตงการได้เอ็นมินคำประนึกไปพูดนึกไปได้ทั่ววิคือทั่วเอ็นมินมีกระไดสงให้นึกไปได้เอ็นมินบานอ่านคอมเมนต์เนี่ยตัวนี้ก็ทั่วเอ็นมินการแต่สบายใจแทนที่ให้บรรทุกกวาดชาดมาขนมในอวัยจะมีแบบนั้นก็ได้เป็นตายเวียดบ้านทั่วเอาเอ็นมินบะตึกจัดเตะเอ็นมินก่อนแต่สังคมท่าบาซินจะก่ออัตจัดกวาดไอมันสดำให้กวาดไออารมณ์ลงชาแนลบ่เอ็นมินบ้านให้ก็กลมกระถ่ายเอ็นมินจิมนุชเลยหรือก็รักไอปีปูนไปได้อ่านให้อดสบายจัดยังกอดกูอ่านชาได้วิธีทั่วยังมีอารมณ์การแต่อดสบายจัดแทนที่เห็นอันจังนับเป็นนี่คือมินปฏิชมใหญ่จรามปัดแมนเฮ้ยยังมาโจใส่เดือนบ่ยังแต่มาดงตื้ออันจังการพิพิธมุนคือกรุกนี้บ้านเดิงเฮยทายีรังคือพี่ยิ้มสไปโรคลาเมนเทนเปะปอนจมูกนูนกุมนูเฮยสำหรับยีรังการเดินจับคลุนเตอร์นั่นคือใครที่จะตรามาสำหรับกอดเมาระหุนการเปิดเตอร์คือกอดดังปีมูลให้ได้เกี่ยวจับคลุนกอดเตอร์โดยซาแต่เนี่ยได้จับกอดเตอร์นั่งใหญ่ทากอดนั่งคือเชโกนสไลเนี่ยมีนให้มีกรุบยางคลังไปใหญ่ชีวิตเขาเนี่ยแบบนี้คือกอดจังอยีรังพลุรูเชิดได้ตรึกบานกิจเถื่อบ้าให้เวียนใครที่จะตรามาในคลุนชีวิตบ่ยีรังระหุนเนื้อไปได้ยีรังเถื่อไอ้มุ้ยยีรังนึกเคยดอกกอดให้ยีรังนึกเดินทางชีวิตจีนมีนcứ mẹ nghĩ sưu rồi hốt thế hai vậy để qua thôi nâng cứ bật chế bàn phá bị bùi chỉ vật đã bao nhiêu răng tăng bị tự bàn chặt khuôn máu qua có khai để chia mà nuôi miếng bánh hạt lời chật tận mến hai cậu già nâng cứ thua ở gì răng che tay vô sạp ở cọ màu hốt kẻ nhặt bàn cậu còn tế chém cứ miếng cà bà ram chế kháng bật tay gì răng cứ ắt bọ bong nâng cà xì dân xoay rồi cậu già nâng bên ní cứ qua cặp bông tay từ đầu cù hố đại cù hố cứ chia công pro bọt nhẹ để tia lùi ở bột bọ quạt nâng tay mà đó cú hố cứ ban lực phạ mùiได้จีพลานำไปตัวแชมหันยีรังโดยซาตมุนเมานี้ยีรังหันหนึ่งแชมคือบ้านถ้วยกาเกาะอะไรบอกกูโฮสาพายได้กูโฮคือกอดมีกับลายสำหรับสำรับจังกอดดับบ้านเคยเพียงหมดดอนนึงคือกอดลังสบายเฉยแต่หมดดอนปิดโปรใจดอนนี้คือกอดจับบ้านเตยโดยทงมุ้ยให้กอดเชื่อท่าเตยนึงคือนังคายจีมหกเราใช้สำหรับพิวระบอกกอดจังกอดคือบ้านรถตยกเตยระบอกกอดเตียงตนัดตนายแต่หมดดอนไปแต่กูโฮคือจีน่ะได้ถ้วยอัดกึศตังไปดาวเฮ้ยรถดูปุบปรีปุบปรุกได้ถ้วยกลุกเนี่ยมือเตยคือกอดโรเละโรละกูอ้อยสลายพลังเป็นแทนให้จำไปต่อมาเตี้ยก็กับบ้านน้องพิวบอกว่าเติบเตะให้ไปต่อมาเตี้ยก็กระจับดังถ้วยอาหารอ้อยพิวจังปีดบงคือก็เอาจองยำอาหารหนึ่งเตะโดยซาตก็เกิดทวีเจียวไว้ได้ปลาสำหรับตัวพิวเป็นตาใจดอนไอ้พิวบอกว่าคือบ้านให้กอดย้ำเอาได้ให้ทานยีรังคือสะอาดคลังเป็นแทนแต่ในกอดตังไปจุกเนี่ยเลยน้ำบงจังนึกไปได้ใช้สะอาดให้ปีไปดองให้กอดก็มันไอ้ปะได้ใส่บ้านกอดกระโจแต่ยำไอ้จมูกหนึ่งเยเต๋อให้กูมองบอกยีรังให้หนึ่งแจมนั่นคือการบังเหาะสากูโฮอ้อยเสวงให้บรรทอปีเสวงให้กูโฮก็ตระบ้านสูงนอนปีเรื่องครัวซาบอกกอดจังกูโฮกับบ้านนายนอมทาแต่บอกกอดนั่นคือจัดเบิดให้กอดเล่นแต่ตัวพิวไอ้ถึงอ๋อให้กอดนี่คือมีนายเกเตกอดในแต่มันไอ้ลูกตาบอกกอดบานสลับให้สบายแต่ปวดบอกกอดนั่งกอดบานสลับให้จังนึกไปได้ลือเปะทาปวดบอกกอดบานสลับนั่นคือตัวอ้ยีรังกอดพญาปลาคลางเหมือนเทนโดยซาแต่กอดกระทาปวดบอกกูโฮนั่งโยประกอดเตอให้คือกูตะรูนึกใบสกสารให้บันกอดตรึกบัดมองจีบัดแบบนึงให้เจ้าไปตอมที่กูโฮกับบ้านโยรูทอดมานายนอนปรากฏเนียทาปวดบอกกอดจีนนะให้โดยเพียรเสวิงกูโฮก็กับบ้านใหญ่ทางนมนไงได้ปวดบอกกอดสลับคือมีนตูสับมวยบางคอมาก่อนปวดบอกกอดบานปรับทางอ้อยเตยจมูกในลูกปูมาเนะลูกปูนึงนมกอดเตยโซอูดำใบเลยในส่วนกับสารเป็นไตกลายเมาก็คลายเจตาปวดบอกกอดใบจะบานสลับบัดบางชีวิตเตยให้จังกูโฮก็คลายที่เจคเมนกัมเพลจับเป็นนางเมาให้ก็สนะในจมูกลูกตาบอกกอดโฮดจังนึกไปนุยีดังก็ชียิ้มสู้แต่ดองทาลูกปูนึงคือเจียนนายเก๋เป็นไตรักษาตะกูโฮนึงคือกว่าเสวิงคลังเป๊ะเสวิงดอตุกคลุนเลยบ้านในทีมฮอดกูโฮก็สลับบัดสนาได้เตย
ហើយចឹងនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះស្លាប់បាត់ស្មារតីទៅទាំងជេមហើយនឹងយីរ៉ាំងនឹងក៏បានលុកលុយផ្ទះគេម្ដងដោយសារតែគាត់ចង់ស្វែងរកផោះតាំងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយបែរជារកអត់ឃើញអីទាល់តែសោះគ្រាន់ថានៅពេលដែលពួកគាត់គិតថារកអីអត់ឃើញនឹងគាត់ក៏ឃើញបន្ទប់មួយដែលត្រូវបានគេបិទចោលចឹងអត់ចាំយូរទេគាត់ក៏បញ្ញាប់ចូលទៅមើលហើយក៏ឃើញឯកសារមួយសំណុំតែម្ដងដោយសារតែឪពុករបស់គូហូនឹងគឺជាអតីតប៉ូលីសចឹងឯកសារគ្រប់យ៉ាងនឹងគឺគេបានបកគលមកឲ្យគាត់តាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់គាត់ចឹងក៏ពិតទៅឪពុករបស់គូហូនឹងក៏ត្រូវបានគេគំរាមដែរលោកពូដែលគូហូនិយាយដល់នឹងគឺគាត់បានទៅចាប់គូហូយកមកហើយគំរាមឪពុករបស់គូហូនឹងឲ្យខលទៅឪពុករបស់យីរ៉ាំងដើម្បីទាមទារប្រាក់បន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានយកប្រាក់នឹងទៅឲ្យលោកពូហើយឆ្លៀតពេលនោះគាត់ក៏បានសួររកកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះលោកពូក៏បានបញ្ឆោតគាត់ឲ្យមើលទៅខាងក្រោមហើយបន្តមកទៀតក៏បានរុញគាត់ទម្លាក់ចុះទៅលើដីហើយគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅចឹងគូហូនេះគឺគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាលោកប៉ារបស់គាត់ស្លាប់បែបណាទេដោយគិតថាវាគឺគ្រាន់តែជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មតាហើយនៅក្នុងឯកសារទាំងនោះក៏មានទូរស័ព្ទចាស់ដែលឪពុករបស់គូហូប្រើដែរចឹងជាទូទៅលោកពូគឺតែងតែប្រើទូរស័ព្ទសាធារណៈខលមកឪពុករបស់គូហូចឹងធ្វើគេតាមអត់បានទេថាគាត់នឹងគឺជាណាគេហើយនៅក្នុងនោះក៏មានរូបតុក្កតាមួយដែលយីរ៉ាំងស្គាល់ច្បាស់ថាជាតុក្កតាដែលនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅចឹងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺពិតជាប្រតិកាឡាគ្នាដោយសារតែឪពុករបស់គូហូគឺត្រូវបានគេគំរាមឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺឃើញថាទាំងជេមហើយនឹងយីរ៉ាំងមានការណិតគូហូខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលព្រឹកស្អែកបានមកដល់ពួកគាត់ក៏បញ្ញាប់ចាកចេញទៅដែលគូហូគឺមានការសោកស្ដាយដែរដែលភ្ញៀវស្អាតត្រូវចាកចេញទៅភ្លាមបែបនេះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនៅពេលនេះគឺគាត់មានការងារហើយគាត់គឺបានដាក់ការងារជាប់នៅសូអ៊ូលចឹងគាត់គឺត្រូវឡើងមកធ្វើការនៅសូអ៊ូលដូចគ្នាហើយចេះនៅពេលនោះគឺមានតែជូនពរគាត់ហើយក៏បានឲ្យនាមប័ណ្ណដល់គាត់ដែរតែការឲ្យនាមប័ណ្ណនេះគឺបែរជាធ្វើឲ្យគូហូទៅរកគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដងដោយសារតែការពិតទៅគូហូនេះគឺមិនមែនមានការងារទេតែគេបោកប្រាស់គាត់ទាំងស្រុងឡើងមកដល់សូអ៊ូលហើយទើបដឹងថាគ្មានការងារអ្វីទាំងអស់ហើយចាប់ពីពេលនោះមកហើយទៅគូហូបានធ្វើការជាមួយនឹងជេមហើយនឹងយីរ៉ាំងមករហូតហើយនោះក៏ជារឿងរ៉ាវទ្រួដែលមានរៀបរាប់ពីរឿងរបស់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកយើងវិលមកចូលបច្ចុប្បន្នកាលវិញនៅពេលនេះគឺពួកគាត់កំពុងតែញ៉ាំអាហារសមុទ្រនិយាយទៅគឺត្រីឆៅនឹងគឺឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែគាត់គឺកំងមកពីក្រុមហ៊ុនធំដែលក្រុមហ៊ុននោះគឺមានឈ្មោះថាហាជុងហូហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនសាច់ត្រីរបស់គាត់គឺស្រស់ឆ្ងាញ់ហើយដែលសំខាន់ទៀតមួយឆ្នាំគឺរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើននិយាយថាមហាសេដ្ឋីគឺលើមហាសេដ្ឋីទៅទៀតគ្រាន់តែថាការដែលរកប្រាក់ច្រើនបែបនេះគឺមិនមែនទៅរកប្រាក់បាននៅចំនួនកូនទេគឺរកបានពីចំនួនម៉ែឪរបស់គាត់តែម្ដងប៉ុន្តែគាត់រកប្រាក់បាននៅក្នុងផ្លូវអត់ល្អដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យត្រីស្រស់ហ្នឹងគាត់ក៏បានយកប្រេងទៅចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងពោះត្រីធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងគឺមើលទៅមានខ្លាញ់រងើមគួរឲ្យចង់ញ៉ាំតែម្ដងប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរចឹងនៅពេលដែលគូហូស្ដាប់ហើយនឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាឪពុកម្ដាយជាអ្នកធ្វើតើចឹងកូនក៏មិនប្រកាសថាអាក្រក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែយីរ៉ាំងបែរជានិយាយថាឈៀងខាប់ជាងទឹកពីព្រោះនៅពេលនេះគឺឃើញថាកូនគាត់ដើរកន្លងដូចគ្នាតែម្ដងដោយសារតែការពិតទៅគឺគាត់លួចនាំចូលត្រីស្រស់ពីក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបែរជាបានបិទផ្លាកថាជាត្រីនៅក្នុងស្រុកបន្តមកទៀតគេក៏ជួយទិញគាត់យ៉ាងច្រើនកះក្រែតែម្ដងដែលប្រកាសណាគឺគាត់ខ្លាចទៅជាមុខសញ្ញារបស់យីរ៉ាំងទៅហើយដែលគូហូគឺគាត់មានការសរសើរតែម្ដងថានឹកឃើញបានទៅចាប់អារម្មណ៍បរិះម្នាក់ហ្នឹងយីរ៉ាំងគឺមិនអាចប្រាប់បានទេថាបរិះម្នាក់ហើយគឺជាអ្នកដែលមានរូបគំនូរដែលគាត់ចង់បានគាត់គឺធ្វើជានិយាយថាកាលពីថ្ងៃមុនគឺគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាគាត់បានឃើញបរិះម្នាក់បានហែកសម្បត្តិចោលហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរគូហូទៅវិញថាមានដឹងថាសម្បត្តិនឹងគឺជាសម្បត្តិអីអត់ហើយនៅពេលនោះគឺគូហូគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែយីរ៉ាំងបែរជានិយាយថានោះគឺជាសម្បត្តិលាស្លាប់ដោយសារតែគាត់នឹងមានការបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងពេកប៉ុន្តែទីពេលទៅគឺមិនមែនគាត់ទៅមើលកូនអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់តាមដានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកកាមេរ៉ាទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយគាត់ក៏ចែកដល់បានឃើញគ្រប់យ៉ាងទៅហើយចឹងគឺមានបរិះម្នាក់គឺជាម្ចាស់រោងចក្រហើយគាត់បានមកសុំឲ្យហាជុងហូជួយដល់គាត់ហើយហាជុងហូនឹងគឺគាត់មិនចង់ជួយប្រហែលទេពីព្រោះរឿងនឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរគួរសមដែរប៉ុន្តែសារតែម្ចាស់រោងចក្រអ្នកនឹងគឺគាត់បារម្ភពីកូនចៅរបស់គាត់ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនតែម្ដងថាសេងយករោងចក្ររបស់គាត់ទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់មានការងារធ្វើហើយនោះហើយគឺជាការចង់បានរបស់ហាជុងហូរោងចក្រនេះគឺគាត់បានមកដល់អត់មានអស់លុយមួយរៀលទេគ្រាន់ថាម្ចាស់រោងចក្របន្ទាប់ពីគាត់សម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងហើយគឺគាត់ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់គឺអត់មានអីតែម្ដងនៅពេលនោះគឺគាត់មានចេតនាថាគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួនហើយគាត់ក៏បានយកกระดาษលាស្លាប់របស់គាត់ចេញមកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនៅលើស្ពានគឺមានប្រយោគលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនពីព្រោះមានអ្នកមកលោតសម្លាប់ខ្លួនច្រើនពេកទៅគេដាក់ប្រយោគលើកទឹកចិត្តនៅលើស្ពាននឹងតែម្ដងចឹងនៅពេលដែលឃើញប្រយោគអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់គិតឡើងវិញម្ដងទៀតយ៉ាងណាយើងគឺជាតួឯកនៅក្នុងរឿងជីវិតរបស់យើងគួរតែជ្រើសរើសថាយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្លាចជា happy ending ឬក៏ sad ending ចឹងដល់ហើយតែគាត់បានឃើញពីអស់នោះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាអត់សម្រាប់ខ្លួនទេកាលណានៅមានជីវិតគឺគាត់អាចប្រឹងបានបន្តទៀតចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងខ្លាចទៅជា happy ending ម្ដង
ហើយចឹងបន្ទាប់ពីយីរ៉ាំងឃើញគាត់ដើរចេញទៅបាត់ទៅយីរ៉ាំងក៏បញ្ញាប់រត់ចុះទៅរើកតិចកដាដែលគាត់បានហាយចោលហើយក៏យកមកគុំឡើងវិញដែលនៅពេលដែលគូហូអានហើយទៅគូហូដឹងថាហាជុងហូនេះគឺជាមនុស្សមុខឈាមខ្លាំងមែនទែនគាត់គឺបានប្រើវិធីដាក់គំនាបទៅលើម្ចាស់រោងចក្រដែលដឹងអីរហូតដល់បានរោងចក្រគេមក free តែម្ដងហើយម្ចាស់រោងចក្រនឹងបែរជាគិតថាគាត់គឺជាអ្នកមកជួយសង្គ្រោះគេដែលការសម្ដែងរបស់គាត់គឺ perfect ខ្លាំងចឹងស័ក្តិសមហើយដែលគាត់នឹងក្លាយជាមុខសញ្ញាថ្មីរបស់យីរ៉ាំងហើយចឹងបន្តទៀតប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគាត់គឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយដោយសារតែហាជុងហូនេះគឺមានចំណាក់អារម្មណ៍មួយដែលប្លែកខ្លាំងមែនទែនគាត់ចូលចិត្តរឿងកុនគាត់គឺតែងតែចង់ក្លាយទៅជាតារាសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែជំនឿរបស់គាត់ទៅធ្វើគាត់អស់ឱកាសក្នុងការធ្វើជាតារាគាត់ថាដោយហេតុថាស្រឡាញ់កុនខ្លាំងពេកគាត់គឺដល់ថ្នាក់ទៅជួលគេឲ្យមកថតកុនជាមួយនឹងគាត់ហើយកុននឹងគឺអត់ត្រូវបានចុះផ្សាយទេគឺគាត់ធ្វើការសម្ដែងហើយគាត់ទុកមើលតែម្នាក់ឯងទៅហើយផែនការរបស់យីរ៉ាំងនៅពេលនេះគឺការដែលធ្វើគាត់ធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់រឿងកុននឹងតែម្ដងហើយយីរ៉ាំងបានឲ្យគូហូទៅផ្ទះរបស់ហាជុងហូដោយទុកទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រអប់មែលរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលហាជុងហូបានបើកទូរស័ព្ទដៃនឹងគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីកាហ្វេមួយកន្លែងដែលកាហ្វេនឹងគឺជាកន្លែងប្រជុំទៅដោយអ្នកដែលចូលចិត្តរឿងកុនហើយព្រោះតែគាត់មានការឆ្ងល់ពីកាហ្វេនឹងខ្លាំងគាត់ក៏បានទៅកាហ្វេនឹងដល់កន្លែងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលទៅដល់គាត់ក៏បានឃើញ producer ដែលគាត់មានការចូលចិត្តជាខ្លាំងចឹងគាត់ឃើញព្រាមគឺគាត់ឡើងរំភើបញ័រខ្លួនអស់ហើយបន្តទៀតគាត់ក៏បានដើរចូលទៅរកម្ចាស់ហាងកាហ្វេដែលយីរ៉ាំងគឺមានរឹកពីឡើងធម្មជាតិតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានរៀបចំស្រាឲ្យអតិថិជនគោលដៅហើយនៅពេលនោះចេមហើយនឹងគូហូក៏បានចុះមកចឹងពួកគាត់នៅពេលនេះគឺកំពុងតែដើរតួមួយគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយមួយទៀតគឺជា producer ពួកគាត់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងរឿងថ្មីដែលរឿងនេះគឺដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿង gangster អញ្ចឹងពួកគាត់គឺធ្វើជាពិភាក្សាគ្នាពីសាច់រឿងឡើងជក់ចិត្តតែម្ដងហើយហាជុងហូគឺគាត់ខំបើកទៅជាផ្ទាំងស្ដាប់គេពីពួកគាត់គឺសែនចូលចិត្តហើយនៅពេលដែលដឹងថាគេជាប់អន្ទាក់ហើយនឹងពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តនាំគ្នាក្រោកពីកៅអីនឹងទៅតែក៏ធ្វើជាជ្រុះ script រឿងចឹងនៅពេលដែលហាជុងហូឃើញ script រឿងហ្នឹងគាត់ក៏បញ្ញាប់រត់យកមកបើកមើលគាត់គឺមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែចៃដន្យស្រាប់តែចេមហើយនឹងគូហូចុះមកក្រោមវិញចឹងនៅពេលនោះគាត់ក៏បញ្ញាប់យក script នឹងទៅលាក់នៅក្រោមគូរបស់គាត់តែចេមហើយនឹងគូហូនឹងក៏ធ្វើជាឆ្លុះគ្នាទៀតថាបើសិនជាបាត់ script នឹងមែនគូហូគឺដឹងតែអស់ការងារធ្វើហើយចឹងនៅពេលដែលឃើញថាពួកគាត់ឈប់គ្នាលោឡាបែបហ្នឹងនៅពេលនោះហាជុងហូគាត់ក៏បានលូកមាត់ដោយគាត់បានបង្ហាញថា script ហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅក្រោមគូរបស់គាត់ចេមហើយនឹងគូហូក៏បញ្ញាប់ហៅហាជុងហូមកចូលរួមតុជាមួយនឹងគាត់ហើយ director គូហូនឹងគឺគាត់តែងខ្លួនមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនៅពេលនោះគឺគាត់កំពុងតែដាក់អន្ទាក់នួយរបស់គាត់យ៉ាងល្អតែម្ដងហើយជុំហូគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តហើយញញឹមអត់ឈប់ទេហើយក៏បានណែនាំថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាហាជុំហូដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យទាំងចេមហើយនឹងគូហូនឹងគឺមានការអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួបគាត់ដោយផ្ទាល់ហើយដោយសារតែឃើញថាហាជុងហូគឺបានឃើញ script របស់ពួកគាត់ហើយជាងពួកគាត់ក៏បានចូលសាច់រឿងមកពិភាក្សាជាមួយនឹងហាជុងហូតែម្ដងហើយជាងមកសួរថាសាច់រឿងទាំងនេះបានមកពីណាគឺពួកគាត់កាត់បិទមកពីប្រឡំលោករបស់គេទេហើយសាច់រឿងដែលគេនិយាយនឹងគឺធ្វើឲ្យហាជុងហូគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដែលចេមហើយនឹងគូហូនៅពេលនេះក៏ព្យាយាមហៅគាត់ឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនជាមួយនឹងគាត់ដែរដោយសារតែការបណ្ដាក់ទុននឹងគឺមានតម្លៃតែ 400,000 លានទេ easy សម្រាប់ហាជុងហូសឹងអីហ្នឹងសម្រាប់ចេមហើយនឹងគូហូគឺគាត់ថាហាជុងហូនេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលគួរឲ្យបោកខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការបោកទៀតហើយយើងក៏ជឿជាក់ថាហាជុងហូនឹងគឺច្បាស់ជាបណ្ដាក់ទុន 100% តែម្ដងប៉ុន្តែហាជុងហូបែរជាធ្វើឲ្យពួកគាត់រលាយខ្សោដូចអំបិលត្រូវទឹកពីព្រោះហាជុងហូបែរជានិយាយថាគាត់អត់បណ្ដាក់ទុនទេអ្នកណាទៅបណ្ដាក់ទុនងាយៗបែបហ្នឹងពីព្រោះគាត់គឺមិនមែននៅក្នុងវិស័យកុនបើឲ្យគាត់បណ្ដាក់ទុនប្រេះផ្ដាស់លុយគឺច្បាស់ជាបោះចោលហើយនៅពេលដែលឃើញថាស្នៀតនេះប្រើបានផលចេមហើយនឹងគូហូក៏បាននិយាយតែម្ដងថារឿងហ្នឹងគឺនឹងល្បីល្បាញហើយអ្នកដែលចូលមើលគឺប្រហែលជា10 លាននាក់ដែលមនុស្សច្រើនបែបនេះហើយគឺជាអ្វីដែលហាជុងហូចង់បានហើយបើសិនជារឿងកូននឹងល្បីល្បាញទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់ហាជុងហូនឹងក៏កាន់តែល្បីល្បាញដូចគ្នាដែរចឹងហេតុផលនេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យហាជុងហូគឺគួរតែបណ្ដាក់ទុនថែមទៀតហើយចឹងនៅពេលនោះគឺគាត់សង្ឃឹមថានឹងលើចម្លើយ yes 100% តែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយមកហាជុងហូក៏បានធ្វើឲ្យខកចិត្តទៀតហើយដោយការនិយាយថាគាត់គឺប្រហែលជាបណ្ដាក់ទុនអត់បានទេហើយនៅក្រោមការព្យាយាមប៉ុន្មានលើកប៉ុន្មានសារគឺនៅតែបានផលនៅទីបំផុតចេមហើយនឹងគូហូក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយការសោកសៅហើយយីរ៉ាំងក៏ឆ្ងល់ទៀតថាមិនបានបញ្ចុះបញ្ចូលពិបាកខ្លាំងម៉េះទាំងដែលមើលទៅគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងកូនខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយីរ៉ាំងកំពុងតែខ្វះគំនិតនោះគឺគ្នាខ្នងរបស់គាត់ដែលសម្ដែងជាមួយគ្នានឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាការពិតទៅប្រហែលជាពួកយើងដើរខុសផ្លូវដោយសារតែអ្នកដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ភាពយន្តបែបនេះគឺចូលចិត្តរឿងហេតុបែបភាពយន្តដូចគ្នាចឹងធ្វើឲ្យយីរ៉ាំងគាត់គិតឃើញគំនិតមួយតែម្ដងប្រហែលជារសារតែបានស្រួលពេកគេប្រហែលជាអត់ចង់បានទេចឹងតើទៅធ្វើឲ្យមានរឿងដែលកើតឡើងដោយស្មានមកដល់ពេលនោះទៅធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តទៅធ្វើឲ្យហាជុងហូបាត់បង់ការពិចារណាហើយក៏អាចបានដាក់ទុនជាមួយគាត់បានដែរហើយបន្តមកទៀតហាជុងហូគឺត្រូវបានអញ្ជើញទៅកន្លែងថតរឿងកុនតែម្ដងចឹងនៅពេលដែលគាត់មានការរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះ idol ដែលគាត់តែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានថតរឿងនៅកន្លែងហ្នឹងដែរ
គាត់គ្រាន់តែឃើញគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងចិត្តឡើងដល់លើមេឃហើយដែលសំខាន់យីរ៉ាំងគឺបានរៀបចំគ្រប់យ៉ាងឲ្យមើលទៅដូចជាធម្មជាតិខ្លាំងមែនទែនដូចជាកន្លែងថតកូនពិតប្រាកដហើយការថតកូននៅពេលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដែរគូហូគឺមើលទៅឡើងសង្ហាគាត់គឺដូចជា director ម្នាក់ដែលនៅក្មេងហើយមើលទៅមានសមត្ថភាពចឹងនៅពេលនេះគឺឃើញថាតួឯកស្រីកំពុងតែដើរចេញមកហើយប៉ុន្តែចេះដល់នេះតួឯកស្រីក៏ស្លាប់តែដួលស្លាប់ភ្លាមហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយមកទៀតចែមក៏ទទួលបានដំណឹងថាតួស្រីគឺបដិសេធឈប់ថតរឿងហើយនេះថារឿងគឺលែងមានតួស្រីហើយឃើញថាការថតគឺត្រូវបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសិនដោយសារតែតួឯកបានបដិសេធលែងថតហើយបន្តមកទៀតគូហូហើយនឹងចែមក៏ចាប់ដើមពិភាក្សាគ្នាចែមគឺបានឲ្យហេតុផលថាបើសិនជាគ្មានតួស្រីទេរឿងក៏មិនបាច់ថតដែរពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលុយកាក់របស់គាត់ហើយគូហូដែលហេតុថាទ្រាំមិនបានគាត់ក៏បានស្រែកថាមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយទៀតហើយបន្តមកទៀតទាំងពីរអ្នកនឹងក៏ចាប់ដើមជួបគ្នាតឹងសរសៃកអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើគឺពួកគាត់ក៏នឹងចង់បង្ខំឲ្យហាចុងហូនិយាយថាគាត់ព្រមបណ្ដាក់ទុនប៉ុន្តែគាត់គឺសុខចិត្តមើលគេឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ទាន់មាត់អីតទៅសោះហើយនៅពេលគូហូក៏ភ្លេចចាក់គូក៏ដែរដោយនិយាយថាឆាប់បណ្ដាក់ទុនទៅការបណ្ដាក់ទុនគឺជារឿងដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះហើយគាត់ចង់ឲ្យហាចុងហូនឹងគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំតែម្ដងហើយចាំអីទៀតមិនក៏មិនឆាប់ឧបត្ថម្ភទៅហើយនៅក្រោមការចាក់គូចុះឡើងរបស់គូហូហើយនឹងចែមនៅទីបំផុតហាចុងហូក៏និយាយថាគាត់នឹងអត់បណ្ដាក់ទុនទេហើយចឹងនៅពេលនោះហើយដែរធ្វើឲ្យជេមហើយនឹងគូហូគឺសឹងតែបោកក្បាលសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងមុខគាត់គឺដូចជាធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ហើយប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គាត់គឺអត់ព្រមធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់សោះមិនដឹងថាគួរធ្វើបែបណាទៅគាត់ព្រមទុនចិត្តប៉ុន្តែយីរ៉ាំងបែរជាអត់មានបង្ហាញការឈឺក្បាលអីទាល់តែសោះគាត់នៅពេលនេះគឺស្លៀកពាក់ជានារីចិនដ៏សែនស្រស់ស្អាតហើយក៏បាននិយាយថាលើកទី1បរាជ័យយើងក៏អាចសាកល្បងលើកទី2លើកទី3ទៀតគាត់គឺមិនជឿថាពួកយើងនឹងបរាជ័យរហូតទេហើយចឹងលើកពីវិជ្ជមានរបស់យីរ៉ាំងគឺធ្វើឲ្យគូហូមានការសង្ស័យជាខ្លាំងហើយយីរ៉ាំងក៏បាននិយាយថាគាត់គឺបានដាក់ផែនការថ្មីហើយផែនការថ្មីហ្នឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីគាត់ទៅហើយចឹងផែនការថ្មីរបស់យីរ៉ាំងហ្នឹងគឺជាផែនការស្រីស្អាតដាក់អន្ទាក់ប្រុសស្អាតដោយសារថាហាចុងហូនេះគឺគាត់បានលេងលះគ្នា2ដងហើយគាត់ជឿថាសំណងរបស់គាត់ច្បាស់ជាអាចដាក់អន្ទាក់ហាចុងហូបានដែលបន្ទាប់ពីហាចុងហូធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់របស់គាត់ហើយគឺគាត់ច្បាស់ជាបន្តទុនដោយមិនដឹងខ្លួនទេចឹងការជឿជាក់លើភាពស្រស់ស្អាតរបស់យីរ៉ាំងគឺមិនធ្លាប់មានតិចស្រាប់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ចែមហើយនឹងគូហូគឺគាត់គិតថាវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់វាដូចជាអត់សមក្នុងការបន្ថយទេដែលសំខាន់ទៀតយីរ៉ាំងគឺគាត់ពុះពុលញ៉ាយចុះញ៉ាយឡើងហាចុងហូគឺអាចនឹងកាំងបេះដូងស្លាប់បានការដែលគាត់ខាត់នេះគឺគាត់ចង់ឲ្យហាចុងហូល្អទេគ្រាន់ថាគ្មានអ្វីដែលអាចខាត់យីរ៉ាំងបានទេនៅពេលនេះយីរ៉ាំងកំពុងតែថតរូបដាក់ទូស្នាប្តីហើយទូស្នាប្តីនេះក៏បានទៅដល់ដៃហាចុងហូហើយយីរ៉ាំងគឺបាននិមិត្តខ្លួនខ្លាយទៅជាម៉ារីយូដែលគាត់នេះគឺកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែគាត់ក៏កំពុងតែមកប្រទេសកូរ៉េដែរហើយគោលបំណងរបស់គាត់ក្នុងការត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគាត់ចង់ក្លាយទៅជាតារាសម្ដែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យហាចុងហូគាត់តែបានឃើញគាត់ភ្លាមគឺថាបើកភ្នែកធំពេញពងមាន់តែម្ដងរូបរាងនេះមុខមាត់នេះគឺច្បាស់ជាសមជាតួឯកនៅក្នុងរឿងរបស់គូហូចឹងគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅរកជេមភ្លាមហើយប្រាប់ថាយើងអាចជួគាត់ឲ្យធ្វើជាតារាសម្ដែងបានប៉ុន្តែអត់ទាន់បាននិយាយចប់ផងជេមគឺប្រាប់ថាគាត់រវល់ជាខ្លាំងហើយក៏បានចុចបិទទូរស័ព្ទទៅគ្រាន់តែថាបើទូជាចាំចុចបិទទូរស័ព្ទក៏ដោយប៉ុន្តែហាចុងហូគឺគាត់នៅតែញញឹមហើយក៏បានចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហាក់ដូចជាគាត់គឺមានកន្លែងដែលគាត់គួរទៅហើយចឹងរឿងរាជនីបោកភាគទី9របស់ admin គឺបានបញ្ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ហើយក៏ចូលមក comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ admin ផងចាំមានទស្សនៈណាកុំនឹក admin ពេកលើនៅបាយបាយ